السلام علیکم، میں کرامت مغل اور سیاسی بیٹھک میں آج میرے ساتھ ہے علینا شگری صاحبہ اور عدیل راجہ صاحب، جس نے مہنگے جوتے پہنے ہوئے نئے جوتے پہن کے آئے ہیں. آج سب کو بتا بھی رہے ہیں اور نیا فون بھی ہے، شاید لوگوں نے دیکھا یہ ہو گیا. اس کے بعد میچنگ جوتے اور فون آپ نے نہیں بتایا. ادھر 25 کروڑ عوام جو ہے وہ کس کرب سے گزر رہی ہے، کس کرب سے گزر رہی ہیں اسی کی بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایک بیان آتا ہے کہ یہ منگل کی ڈیڈ لائن یعنی کل رات 8 بجے کا ٹائم ہے، یہ ڈیڈ لائن ہے اور اس سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. کہا گیا ہے کہ میں تھوڑا سا ایران چھوڑ دوں گا، باقی میں تباہ کر دوں گا. پتہ نہیں اس تھوڑے سے ایران سے اب کیا لینا ہے، وہ تو شاید تیل ہی ہو، اس کے علاوہ کچھ نہ ہو. دوسری جانب ایران نے بھی طریقے سے جو آج ہم نے ڈپلومیسی کی ایک کامیابی حاصل کی تھی اس پر بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم یہ والی دعوت جو ہے نا یہ مسترد کرتے ہیں. پہلے کہا گیا کہ ہم تصدیق کرتے ہیں کہ ہمیں مذاکرات کی دعوت ملی ہے اور پاکستان کا رول اس میں قابل ستائش ہے، پاکستان کو یہ رول ادا کرنا چاہیے. اب اس سٹوری کا کیا کرنا ہے جو رائٹرز نے کی تھی، پھر وال اسٹریٹ جرنل نے بھی کر دی کہ ہمارا پاکستان کا رول اس جنگ کو روکنے میں بہت اہم ہے. دوسری جانب اگر اپنے ملک کے اندرونی معاملات کی بات کریں جس کو مذاکرات کی ٹیبل پر ہم سجانا نہیں چاہتے، ہم دنیا میں کہیں بھی جنگ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی تنازع ہو، اس کو حل کرنے کے لیے جسے کہتے ہیں نا جاگر پہن کے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن یہاں پر بیٹھے ہوئے جو پاکستان کے سب سے زیادہ ووٹ جس جماعت کو ملے، جس کو سب سے زیادہ سیٹس ملی، اس جماعت کا معاملہ ہم حل کرنے کو بالکل بھی تیار نہیں. اب 9 اپریل کا ٹائم دیا گیا، راولپنڈی میں جلسہ ہوگا اور اس جلسے کی ڈیڈ لائن بھی سارے انتظامات کی سہیل افریدی صاحب نے دی. وہ کتنے کام کر سکیں گے؟ کیا انہوں نے جو کنٹینرز روڈ پر نکالنا تھا وہ ایک پارک میں فکس کر کے وہ نتائج حاصل کر پائیں گے جو انہوں نے روڈز پر حاصل کرنا تھا؟ اس حوالے سے گفتگو کریں گے. اس کے علاوہ علیمہ خان صاحبہ کا بھی تھوڑا سا رول جو ہے وہ ڈسکس کر لیں گے کہ 10,000 بندہ کیا عمران خان کو رہا کروا سکتا ہے، اور وہ بھی اڈیالہ کے باہر آئے گا تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ اس حوالے سے گفتگو کریں گے. پہلا سوال میڈم آپ سے، ڈونلڈ ٹرمپ حتمی ڈیڈ لائن 37 روز گزر گئے، آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر پائے سوائے اس کے کہ جو سپر پاور کا ایک نقاب تھا وہ نوچ لیا ایران نے، کہ آپ کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ایرانی قوم کو جھکا سکے. رجیم چینج کا بھی آپ نے دعویٰ کر لیا، نیوی ختم کرنے کا، ایئر فورس ختم کرنے کا، پاسداران انقلاب کا بھی، سب دعووں کے باوجود اب حتمی ڈیڈ لائن کس کو دے رہے ہیں؟ کیا گراؤنڈ کو دے رہے ہیں؟ وہاں کچھ بچا ہوا ہے؟ یا کل کو جو چھوڑ کے گیا 2 C-130 کا ملبہ، پھر پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ایک جنگ کے اندر F-15 گرنا، F-35 گرنا، A-10 گرنا، اور سب سے بڑی بات بلیک ہاک ڈاؤن ہوئے. کیا کہیں گے اس پر؟ کیا حاصل کریں گے؟ آپ کو وہ یاد ہے وہ جو 6-0 کے بعد انڈیا کا بھی حال کچھ اسی طرح کا نظر آتا تھا، وہ جو ایک امبیرسمنٹ تھی. نیچرلی یہ تو پھر سپر پاور ہے، اس قسم کی جب ٹارگیٹس اور ڈیڈ لائنز پہ ڈیڈ لائنز جو ہے وہ دی جا رہی ہو اور پھر کوئی بھی ایک میٹ نہ ہو. وہ آج تو کہہ رہے تھے ہم نے رجیم چینج کر دی ہے وہاں پر، تو وہ کس زون میں ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے ہمیشہ لگتا تھا کہ وہ مطلب ذہنی طور پہ تو وہ ریڈ زون میں ہی لگ رہے ہیں. لیکن ایران نے میرا خیال سے کہ جس طرح سے وہ تمام بولیز کو وہ ایک سبق سکھایا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے. امریکہ کے اندر مطلب ان کے سینیٹرز تو کہہ رہے ہیں یہ پاگل پن کا شکار ہو چکے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، اور ان کے اوپر وہ آرٹیکل 25 کا اطلاق ہونا چاہیے. نائب صدر کو جو ہے وہ آگے آنا چاہیے. ہی از مینٹلی unfit to be the president of the United States. So اب ان کے سیکنڈ رجیم میں سیکنڈ جو ان کا ٹرم ہے وہ میرے خیال سے ان کے گلے کو آ گیا. یہ بائیڈن کو وہ رو رہے تھے کہ جی بائیڈن کے اوپر ایک بڑا بیگیج تھا. میرے خیال سے امریکی پوری عوام میں وہ ایک بڑے نیگیٹو سینٹیمنٹس، آپ نے پوری ایک وار کی طرف دھکیل دیا. آپ نے کچھ حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہوا. اور آپ کیا حاصل کرنا چاہ رہے تھے؟ اگین وی کم بیک ٹو دا سیم کویسچن. ہاں مطلب اسٹیٹ آف ہورمز، اور جس طرح کے آپ کی وہ ان کی ٹویٹ سے جس قسم کی وہ گالیاں دے کر مطلب آپ ان کے ذہنی بالکل وہ دباؤ کا شکار ہے اور کچھ وہ ہدف حاصل نہیں کریں گے. وہ صرف اور صرف آ کے اپنے اسی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے وہ دھمکی دے دیں گے، لیکن وہ ساتھ ساتھ سائملٹینیس گالیوں تک آ گئی ہے. لیکن سائملٹینیسلی جو اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ ان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ چاہ رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی ان کو ایک ایگزٹ اسٹریٹجی ملے، کہ جب آپ اتنا زیادہ پریشر کریٹ کرتے ہیں اب اپنے تئیں جو ہے وہ آپ ایک دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، بٹ یو آر ایکچولی لوکنگ فار فیس سیونگ. آپ کو فیس سیونگ چاہیے، آپ کو ایگزٹ اسٹریٹجی چاہیے، اور ایران وہ دینے کو تیار نہیں ہے. ایران کہتا ہے اپنے ٹرم سے، اس کی جو پہلی جو اس کی جو ٹرمز ہیں اس میں سے بنیادی ٹرم وہ یہی ہے کہ آپ نے کوئی گارنٹی دینی ہے کہ دوبارہ سے حملہ نہیں ہو. اور وہ گارنٹر کون ہوگا؟ اگین جس طرح آپ نے کہا کہ انٹرنیشنل پبلیکیشن میں تو یہ نہیں سمجھ آئی کہ ہم رائٹرز کی سٹوری کو کس طرح کیوں انڈرمائن کریں. تو اس سٹوری میں تو پاکستان کے رول کے ہی حوالے سے 24 گھنٹے بھی پوری نہیں نہ چلی ایگزیکٹلی. اور ڈونلڈ ٹرمپ کا جو بیان آتا ہے اور جو بیان وزارت خارجہ
ایران کا آتا ہے, اس کے بعد تو پھر اس سٹوری کو کیا کرتے ہیں؟ اور اسلام آباد اکارڈ کی حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان بہت رول ایک پلے کر رہا ہے, بہت کوشش کر رہا ہے, اور پاکستان کوڈ بھی این امپورٹنٹ وینیو ان دس ریگارڈ کہ آپ انیشلی اگر 15 روز ہو یا 45 روز کا ایک سیز فائر آپ اٹینڈ کرتے ہیں, لیکن اس سیز فائر کے دوران جو ہے آپ نیگوسیشنز, آپ مذاکرات چاہیں گے کہ کوئی ایسا ایک ماحول بنے, اور پھر ایونچولی کہیں نہ کہیں سے ایران تو فلیکسیبلٹی دکھانے کو تیار نہیں, لیکن ظاہر ہے امریکہ کو ہی بیک فوٹ پہ جو ہے وہ آ کے کہیں نہ کہیں ان کے مطالبات جو ہے وہ تسلیم کرنا ہوگا. وہ لطیفہ جو آپ پہلے ویڈیو سے ڈسکس کر رہے ہیں, دنیا میں کہیں بھی کوئی تنازع ہوتا ہے, متاثر ہوتا ہے, 3 ملک متاثر ہوتے ہیں. ایک تو وہ جن کے درمیان وہ تنازع چل رہا ہے, تیسرا پاکستان پہلے متاثر ہوتا ہے. اب پاکستان اس جنگ سے متاثر اس طرح ہے کہ آبنۂ ہرمز کی وجہ سے, لیکن وہ تو پاکستان کے تیل کے ٹینکر آ رہے ہیں. پاکستان بالکل بھی اس جنگ سے کوئی متاثر نہیں ہے, لیکن جنگ کے دروازے پر ہے. قیمتیں متاثر کریں, پیٹرول دستیاب ہے, وہ علی پرویز ملک کہہ رہے تھے. یہ سب سے جو بڑا ڈرامہ کیا ہے نا, وہ انہوں نے یہ انٹرسٹنگ ڈرامہ کیا ہے. بھائی ہمارا کوئی جہاز نہیں رکا, ہمیں شروع کے 2 جہاز پرانی قیمت پر بھی ملے, ٹھیک ہے, سب کو پتا چل گیا نا, اب یہ تو سب کو پتا ہے کہ پرانی قیمت پر ملے جہاز. اس کے باوجود ہمارا پیٹرول سب سے مہنگا ہو گیا, دنیا میں سب سے مہنگا ہمارا پیٹرول ہو گیا. وہ یہ اس لطیفے کے ساتھ دوسرا لطیفہ بھی ہے. انہوں نے کہا جی جب ٹرمپو نے ایران پہ حملہ کیا, ایران نے اسٹریٹ آف ہرموز کو بند کیا, تو دنیا ایک نازک موڑ پر پہنچ گئی. ہم پہلے وہاں پہ, اور جب وہاں پر پہنچے تو حیران رہ گئے کہ پاکستان تو 78 سال سے اکیلا ہی اس نازک موڑ پر بیٹھا ہوا تھا, ٹھیک ہے. ایسے میں ہمارے پاس حنیف عباسی جیسے وزیر آئے, جنہوں نے آ کے بتایا کہ جی قربانی تو ایران کے لیڈرشپ نے دی ہے کہ انہوں نے جانیں دے دی, یہاں پر وہاں مہنگا پیٹرول نہیں خرید رہی. میں پورا ٹائم سوچتا رہا کہ جی ایران کی لیڈرشپ پہ کرو, تسی پروٹوکول نہیں چلتے, تسی بھی جان دیو. وہ کہہ رہے ہیں میں سب سے آگے ہوں گا, سب سے آگے ہوں گا قربانی. وہ لوگوں نے دھکا لگایا انہوں نے, چل بھی چل آگے چل. تو بھائی اس میں سب سے زیادہ بڑی میجر مس مینجمنٹ, اور اس میں پاکستان کی اشرافیہ کا اصل کردار آپ کو نظر آتا ہے. ایک کمرہ بند کر کے 4 بندے گرمیوں میں بلا وجہ سوٹ اور ٹائی پہن کے بیٹھ جاتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں جناب والا ہمیں 1100 ارب کا شارٹ فال ہے, تو جنگ ہو رہی ہے سر, تو بڑا فٹ کم ہے, عوام سے ٹیکس لا دو. صحیح. اور وہ 80 روپے پیٹرولیم لیوی کو 160 روپے پہ لے جاتے ہیں. اس کے بعد عوام کی جب نکلتی ہے چیخیں, عوام رج کے نکالتی ہے گالیاں, اس کے بعد شہباز شریف صاحب ہی بین بن کے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے 80 روپے لیوی جو کہ میں نے خود ہی پہلے بڑھائی تھی, لیکن مجھے عوام کا بڑا درد ہے اس لیے میں نے کم کر دی. پہلے درد نہیں تھا, پہلے ان کو درد نہیں تھا, عوام کو پہلے درد نہیں تھا, انہوں نے ٹیکا لگایا ہے تو عوام کو درد نکلا ہے بیسیکلی. مطلب آپ اندازہ کرو کہ جنگ کسی اور ملک میں لگی ہوئی ہے, آپ ادھر ایک سال بھائی جان, جتنے حالات, مطلب آپ نے اس جنگ میں ویسے اتنی اچھی اپوزیشن میں آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے, یو اے ای نے آپ سے کیوں پیسے واپس لیے؟ ہاں اگلا سوال میرا, آپ نے ابھی کھا دیا. آپ مجھے میں تو پورا پروگرام آپ کا کھانے لگا تھا, شکر کریں سوال کھایا میں نے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ بھائی اتنی کریٹیکل صورتحال چل رہی ہے, ہم جو ہے وہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی کر رہے ہیں, ہم پوری دنیا میں لڈی ڈال رہے ہیں, بہترین ہو گیا. اسحاق ڈار صاحب ٹوٹے بازو کے ساتھ چلے گئے, مجھے وہ ویلکم فلم یاد آ گئی صاحب نے بتایا کہ وہاں سے بھی جواب, ہاں جی بڑی بستی ہو کے آئی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کسی بندے نے اس 25 کروڑ گدوں کو بریف کیا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا؟ شاید کیا ہو کسی نے. کس نے کیا؟ کوئی پارلیمنٹ ہوتا نا, جمہوریت کا سر چشمہ از واٹ مسٹر کرامت, پارلیمنٹ, لیکن وہ پارلیمنٹ عوام کے چنیدہ ہو نا. چلو یہ چنیدہ ہی ہو جائے, یہ تو ہم 47 والی ہے نا, لوگوں اس پر اعتبار nobody has bothered telling anything کہ کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے. اچھا یہ میں نے دسو نا جی, ایک سیکنڈ جی, آپ مجھے بتائیں کہ یو اے ای نے ہمیں جو 1996 میں قرضہ دیا تھا وہ بھی انہوں نے ڈنڈا کرا کے ویسے اور اس پہ آپ نے کتنا واپس لیا, 2 ارب لیا تھا, 3.5 ارب واپس, 1.5 ارب آپ کو واپس کرنا پڑا. دکھ بھی تو سمجھے نا, ایران جب بھی کہیں اور میزائل داغتا ہے نا, پہلے 2 یو اے ای میں داغ دیتا ہے کہ یار تو 2.5 ساتھ الگ کر. آپ کو خیال میں نہیں داغنی چاہیے؟ نہیں میرا, وہ تو ان کا حق ہے. آپ مجھے یہ بتائیں نا, وہ ان کا حق ہے, جہاں سے ان کے ملک پر حملہ ہو رہا ہے وہ ان کا حق. یو اے ای نہ دے, یو اے ای قطر ہر جگہ سے ہو رہا ہے بیس, ٹھیک ہے, دکھ ہو رہا ہے یو اے ای والوں کو, نہ دے بیس. یو اے ای والے ہمارے ساتھ کیا کریں آپ کو وہاں تو پہلا دستہ بھی پہنچ گیا جس نے زمینی کارروائی میں حصہ لینا, 2-3 دستے اور بھی پہنچ جائیں گے. وہ نیان صاحب جو ہے نا, وہ ہمارے پیسے بھی دے دے, 80 کروڑ ڈالر ہمارا دبا کے پی ٹی سی ایل کا بیٹھے ہوئے. یہی اویس لگاری ویسے مجھے یاد آ گیا, یہی تھے جب انہوں نے پی ٹی سی ایل کی نگرانی کی تھی مشرف دور میں, آج تک وہ پیسے نہیں لی. تو وہ بھی آپ لگے تو مانگ لو. کر ہمارے ساتھ کیا رہی ہے کہ پچھلے مہینے ہمارا 10,000 بندہ یو اے ای کم گیا لیبر. صحیح. پاکستان کے ویزے بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے کتنے عرصے سے, جی ٹھیک ہے, پاکستانیوں کو ویزا نہیں دے رہے تھے, پاکستانیوں کے لیے اب دوبارہ کر دیں گے, بلکہ ٹوٹلی بند کر دیں گے. اب تو کھلے ہوئے ہیں نا کہ جنگ میں صرف مل ہی پاکستانی, چلو مل ہی رہے ہیں, وہ تو جنگ میں انجوائے کر رہے ہیں, ڈر دے کوئی نہیں, اسی کہتے چلو چلاؤ چھوڑ لی. دوسرا یہ بتائیں کہ اب کہیں پر
शहबाज शरीफ साहब तो नजर नहीं आ रहे, अस्करी क़यादत नजर आ रही है। इस माहौल के अंदर इमरान खान ने भी पहले कोशिश की थी एक दफा ईरान और सऊदीया के दरमियान सालसी का, जब हमारे दानश्वर जितने थे वो फोटो लगाते थे हाशिक जी की कि जनाब ये क्या जवाल खशोगी की। हाँ वही मैंने भी बड़ी मुश्किल से याद किया। इन हालात में जब पाकिस्तान के साथ ये हो रहा है कि एक तरफ से कर्जे वापस लेने का, दूसरी तरफ अभी हमने उम्मीद सऊदीया से ही बांधी हुई है कि 5 अरब वो हमें देगा तो हमारा कोई काम चलेगा। जो इस साल में हमारे साथ होना है वो इससे भी बुरा है अभी, जितने हम कर्जे वापस करने। इस पूरे सिनेरियो में आवाम को चाहिए शहबाज शरीफ साहब की तस्वीरें लगा दे कि यही है वो आदमी जिसकी वजह से हम ये पूरा एक फॉल आउट और उसके कॉन्सिक्वेंसेस 4 साल से भुगत रहे हैं, आवाम क्या करें? 4 साल से शहबाज शरीफ साहब 4 साल से है ना। नहीं, मेरे ख्याल से मैं तो इस पूरे सिनेरियो में अवाम को तो खैर आप ब्लेम नहीं कर सकते, अवाम तो रिसीविंग एंड पे है। ऑपोजिशन किधर है? मतलब मुझे यही समझ नहीं आ रही कि आप कॉल दे रहे हैं कि जी 4 साल आपका रजीम चेंज को हो जाएंगे तो आपका एक वो हदफ है 9 अप्रैल को आप जो है वो कोशिश करेंगे, वो भी देख लेंगे। कल लीमा साहिबा ने अगर वो ये 10,000 बंदे का मेरे ख्याल से टास्क ना देती, एक अपहिल टास्क जो है वो तो शायद हमें 9 अप्रैल की भी कॉल का शायद वो ना नजर आती उस तरह से। जंग में ही आप आगे चली गई। अच्छा, जंग में अच्छा नहीं लेकिन मैं लेकिन इसका यही है कि आपका एक लोग क्यों कह रहे हैं, तबसरे क्यों कर रहे हैं कि इस सूरत हाल में अगर इमरान खान होते तो मुख्तलिफ होता। मुख्तलिफ क्या होता? इमरान खान भी यही कोशिश करते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान जंग बंद कर ली जाए, या फिर जिस तरह के बयानात डोनाल्ड ट्रंप देते हैं, जिस तरह की जुबान वो इस्तेमाल करते हैं, उसमें कोई काउंटर बेहतर कर सकते थे? शहबाज शरीफ साहब तो सिर्फ चापलूसी कर सकते हैं। नहीं, मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ साहब तो अभी पीछे है, जो लीड कर रहे हैं इस पूरे प्रोसेस में वो तो आपको पता है बहुत आगे हैं। उन्होंने देखे हैं, उनको 2 दफा नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया, यहाँ भी नहीं बोर्ड ऑफ पीस में सबसे पहले शामिल हुए। फिर उन्होंने क्या उसको कहा था, सेवियर ऑफ साउथ एशिया का खिताब दिया। अब कहाँ है उनके? I salute you, man of peace, मैन ऑफ पीस, मैन ऑफ पीस, मैन ऑफ पीस में दुनिया को पीसेस में करना है। मैं आपको बताता हूँ, अगर इमरान खान साहब होते आज, फर्क ये होता कि आज आधे से ज्यादा लोग इस टेंशन में ना होते कि अगर सऊदी अरेबिया ने ईरान पे हमला किया और हमारा डिफेंस पैक्ट हुआ तो क्या हम भी ईरान पे हमला करेंगे? ईरान हमारा नेबरिंग है, अगर हमने सऊदी अरेबिया की बात नहीं मानी तो हमें तेल नहीं मिलेगा और हम सऊदी अरेबिया हमसे पैसे वापस मांगेगा और हमारी फक लग जाएगी गुड्डी। ठीक है, क्योंकि अगर इमरान खान साहब होते तो उनकी एक बड़ी स्टेटेड पोजीशन है कि मैं किसी दूसरे की जंग में घुसूंगा नहीं। बिल्कुल सही। लेकिन शहबाज शरीफ साहब की किसी किस्म की कोई स्टेटेड पोजीशन है नहीं, पोजीशन ही उनकी पोजीशन ही कोई नहीं है। वो उन्होंने जिंदगी भर कोई पोजीशन ना होना, जैसे न्यूट्रल होना भी एक पोजीशन है। उनका बाप एक गरीब किसान था शहबाज शरीफ का, आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ही हैज नो पोजीशन, ओनली नवाज शरीफ हैज पोजीशन बिकॉज़ उनका बाप एक अभी साइलेंट है। उनका भी साइलेंट मोड पे लगा के किसी ने रिमोट ही छुपा दिया, वाइब्रेटर पे लगा के वो सोफे में बैठे रहते और सोचते रहते। आपको याद है ना जब ईरानी सदर शायद आए थे लाहौर में तो रिसीव करने चले गए थे मफरल पहन के बिला वजह नवाज शरीफ साहब। ईरानी सदर ने कहा तू कौन है भाई? उन्होंने कहा आई एम सुप्रीम लीडर, ने इंटरव्यूज करवाया था, ही इज माय फादर। उन्होंने कहा आई एम सुप्रीम लीडर ऑफ पाकिस्तान। चल यार लाहौर एयरपोर्ट में गर्मी में उन्होंने मफरल लपेटा हुआ था। भाई देखें, अवाम का भी कसूर है बड़ा इसमें, अवाम का ठीक ठाक कसूर है। जब तक आप जुल्म सहते रहेंगे तब तक आप पे जुल्म होता रहेगा। ठीक है, वो कहते हैं जी 400 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया, और अब महंगा पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। नहीं, घंटा पहले जाके लाइन में लग जाते हैं। ये 500 का पेट्रोल हो जाता है, 2 घंटे पहले लाइन में लग जाते हैं। तो अवाम जब तक जुल्म बर्दाश्त करेगी, इससे आपको पता क्या चलता है कि भाईजान एक क्राइसिस आया, गवर्नमेंट ने कहा जी हमारा 1100 अरब का खर्चा हुआ है, वो हमने वसूल करना है, क्योंकि IMF ने हमें कहा हुआ है लानत भेजो आवाम के ऊपर ये 1100 रुपया क्लियर करे ताकि हमारा काम चलता रहे। हमारा अपना बिजनेस, ये बिजनेस मॉडल है अमीर लोगों का बिजनेस मॉडल, ये अशराफिया का बिजनेस मॉडल है कि अपना खर्चा, अपने तनख्वाहें वो अपनी मराद साइड पे निकालो, अवाम जाए भाड़ भरती रहेगी। ये बिजनेस मॉडल शहबाज शरीफ साहब का ये बिजनेस मॉडल, ये सारे बड़े बिजनेसमैनों का ये बिजनेस मॉडल है कि मुझे पहले प्रॉफिट मिले, जो एम्प्लॉई निकालने पड़ गए 5-10 बंदे निकाल दो, मैं नुकसान में न जाऊँ। तो हमारी हुकूमत एग्जैक्टली वैसे एक सेठ की तरह काम कर रही है कि भजन मैं जाऊँ। आपने देखा है जजिस की गाड़ियां, आलिया नीलम साहिबा की गाड़ी नहीं मंगवा के दी हैं जी 0 मीटर। सर छोड़े ये अभी ऑस्टेरिटी की बात, इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ गई हैं पुलिस के पास, BYD की गाड़ियां दे भाई पेट्रोल नहीं पंजाब में दिया। मैं आपको क्या बताऊं, पेट्रोल वो जो देना चाहिए था वो भी नहीं दे रहे। हाँ जी, दूसरी जाना उन्होंने फ्री ट्रांसपोर्ट दिए। आज मेट्रो स्टेशन पे जिस किस्म का रश था, छापे मारनी है वहाँ मेट्रो पे जाएगी। आपने वो फुटेजेस देखी जिस तरह के लोग कर्ब से गुजर रहे थे सुबह ऑफिसेज, उसके लिए 3-3 लाइनें लगी हुई। अरे भाई ये हमारी मैनेजमेंट, आपके ऑफिशियल फिगर्स क्या है इन्फ्लेशन के? 8 पॉइंट समथिंग जी 7.5 आप वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं। रियल इन्फ्लेशन कितनी होगी मेरा ख्याल है, मतलब अभी जो हालात बने हुए हैं, LPG का मैं आपको बताता हूँ, मैं तो खुद गुजरा हूँ इससे।
हाँ, मैंने वीडियो में देखा था आपके सिलेंडर का दुख। भाई सिलेंडर का दुख चेक करो जरा कि जो 11,500 का मैंने सिलेंडर फिल करवाया था वो 22,500 का बना ये जाती स्टोरियां करने और के लिए मैंने नहीं भाई मैं पाकिस्तानी हूं ना, मैं कोई चाइना तो आया मैंने उस बंदे को कहा आप अफोर्ड कर सकते हैं। मैंने कहा भाई जिस हुकूमत तरह की ने गाड़ी इसके पास है और जो मैं आईफोन कहता भी हूं, 17, और जो मैं कहता भी हूँ कि भाई तेरी औकात से ज्यादा है, आईफोन 17 और नए महंगे जूते। आज ही मुझे दूसरी गाड़ी की भी धमकी दी है। चलो छोड़े इसको भाई FBR 300 रुपए में रेट बचा है, ये चेक करें 300 रुपए रेट है और LPG 500 का का आपने। और 550 रुपए चपेड़े मारने का दिन कर रहा था। अब वो किसको माननी मुझे समझ नहीं आ रही थी। आगे चलते और हैं। दूसरा IMF भी इनको दिखने का नाच नचा रहा है। एक IMF तरफ नाच- IMF कहता है, जो IMF की प्राइम कंडीशन है कि आपके वाफर फॉरेन रिजर्व्स होने जब आप चाहिए। ड्राफ्ट तैयार करते आप 2 बिलियन 3.5 भाई बिलियन आप दे agree देंगे ना करें ना, यूएई ये को। किस चीज पे एग्री करके आप आते हैं। जब लोन साइन करते हैं तो टॉक्स होती है ना, कुछ आप मुश्तरका वो चीजें भी साइन करते हैं, ये हमारे लिए वाइबल है, ये नहीं है, तो वहां के हाथ बांध के बैठ जाते हैं कि जो आप लिख के देते हैं वो हम करेंगे। बिजली की कीमतें कहाँ तक आ गई, पेट्रोल की कीमतें कहाँ तक, ये इमरान खान का दौर होता तो फिर ये वही रोए पिटे चीजें, और वो अंकल टैक्सी वाले भी मुझे याद आ वो जाए। बाबा तुम्हें नहीं, ढूंढ बड़े रहा है, 150 खतरनाक। रुपए में कहता है बेटा मैं पेट्रोल का दिल करता है उसको मिल जाए चपेड़े मारो उसको बाबे उनके पे पहुंच। कॉस्ट ऑफ अब आते हैं प्रोडक्शन। उस वाले मामले पर। सुहेल अफरीदी 9 अप्रैल को जिसने कंटेनर निकालना था, वो कहता है कंटेनर इस पार्क में बंद करो, मैं इस पर चढ़ के फिर अवाम को इमरान खान की राय का प्लान दूं। उम्मीदें दम तोड़ रही हैं, तौक़ुआत अभी भी बाकी हैं। क्या सुहेल अफरीदी क्या करेगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि बहुत कोई इम्पैक्टफुल मेरे ख्याल से कोई जलसे शो से होगा, तो impact नहीं पड़ता। क्योंकि देखें एट द एंड ऑफ द डे अगर आप पहले से ही बोल रहे हैं कि हमें अगर इजाजत नहीं मिलेगी तो जहां रोकेंगे वहीं पर जलसा हमारा होगा। जलसा ये बयान आप आपको पहले- सुना नहीं लग रहा? आप पहले एग्जैक्ट सलमान अकर राजा राजा- यही बयान देता था ना, हाँ। बैरिस्टर गौर भी यही बयान देता था। सलमान राजा साहब ने तो एक दफा कहा था कि 7 समंदर पार करके लाहौर से इस्लामाबाद आना होता है। इस तरह की जब आप ऐसी चीजें, ऐसे सेंटिमेंट्स अपने सपोर्टर्स में अगर आप पहुंचा रहे हो तो लोगों में क्या कोई एक आपको लगता है कि कोई वो जज्बात होंगे या वो गर्मजोशी से वो खुद बाहर निकलना चाहेंगे? अगर क़यादत को देखेंगे, क़यादत खुद ही इतनी डिसहार्टेंड या इतनी मायूस है कि वो कह रही हो कि एनओसी आपको नहीं मिलेगी। अपोजिशन को कब एनओसी और ये इजाजत की जरूरत है? आपने जमात एहतजाज इस्लामी को मिला था। हाँ एग्जैक्ट, जमात मौलाना इस्लामी को साहब मिला ने था। अभी मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी थी। वो हनीफ अब्बासी साहब बेचारे आज फंस गए हमारे प्रोग्राम में थे, तो मैंने उनसे सवाल कर लिया था कि उन्होंने बल्कि कहा कि देखें जहां पर पाकिस्तान ग्लोबल स्टेज पे इतनी प्रोमिनेंस हासिल कर गया कि हम मुज़ाकरात और ये सब एक माहौल बनाने के लिए हम बड़े एफर्ट्स कर रहे हैं, तो वहीं पे जो दुश्मन अनासिर हैं वो अपनी प्रॉक्सीज के जरिए इस किस्म के एहतजाज करेंगे। तो मैंने कहा आप पीटीआई को प्रॉक्सी कह रहे हैं, तो कहते नहीं मैं डायरेक्टली नहीं, वो टीटीपी वगैरह के जरिए जो है वो कोई ना कोई ऐसे अनासिर जो है वो इस पे आ सकते हैं। खत्म नहीं कर दी तो मैंने कहा अफगानिस्तान और साइमल्टेनियसली और हमने एम टैग और पता नहीं क्या कुछ करा दिया, तो वो कैसे अंदर तक आएंगे? मौलाना साहब जो है शरारत नहीं करे, मौलाना साहब जो है वो मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, तो मैंने कहा आप उनको साइमल्टेनियसली इजाजत देंगे? नहीं, मौलाना साहब बड़े जीरक सियासतदान, मैंने कहा इजाजत देंगे? नहीं, उनको भी इजाजत नहीं देंगे। तो फिर जुमे को हुकूमत वर्सेस हम मौलाना फजल रहमान की कुछ चपकलिश देख रहे सो कुछ भी नहीं। 28वीं तरमीम के लिए लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, किसको नहीं पता। सुहेल अफरीदी यार सुहेल अफरीदी का मैं आपको कुछ खबरें बताता हूँ। तहरीक इंसाफ की कोई सीनियर लीडरशिप एहतजाज करने के लिए तैयार नहीं है, पहली चीज ये आप नोट करके रख रहे हैं। सुहेल अफरीदी एंड कंपनी जो है ये लोग बड़े परेशान हैं क्योंकि सुहेल अफरीदी तेजी के साथ अपना केपीके की आवाम का एतमाद लूज करते जा रहे हैं, बड़ी स्पीड और स्पीड वो नहीं रहे, खो चुके हैं। ठीक है, सुहेल अफरीदी साहब को चांस मिले। अभी बातें क्या हो रही है पार्टी के इनर सर्कल्स में, वो कह रहे हैं भाईजान गंडापुर आता था, वो भड़के मारता था, वो कहता था रोड बंद करो, मैं रोड तोड़ूंगा, उसके बाद वो रोड तोड़ता था, वो खोदता था, फिर वो आगे आता था, वो डी चौक आके क्या करता था वो अलग बात है, लेकिन ये उसी की हिम्मत तो लगाता था, उसी की हिम्मत थी कि वो आया। ठीक है, वो 2 दफा आया यहाँ पर, यहाँ तक उसने पहुंच के दिखाया। सुहेल अफरीदी साहब तो कमरे से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, सुहेल अफरीदी साहब ने बड़ी कोशिश की मेरी इत्तला के मुताबिक, फिर एलवी का जूता भी पहन लिया। एलवी का जूता भी पहन लिया। वो बाद में उन्होंने बताया कि एलवी का जूता किसी ने बाहर से भेजा था, मुझे तो पता ही नहीं कंपनी कौन सी होती है। अच्छा, हाँ जी, सुहेल अफरीदी साहब जो है एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सुहेल अफरीदी साहब जो है वो चौधरी साहब परेशान है। ठीक है, तनकीद उन पे बहुत ज्यादा हो रही है। उन्होंने एक मीटिंग में बोला कि यार सारी तनकीद मेरे के ऊपर हो रही है। ये मीटिंग में तो भाई कैप्टन आप है ना, आप पर ही तक गर्मी सर्दी स्ट्रीट मूवमेंट की आपको कॉल वो दी है। इश्क़ इमरान में मारा जाऊंगा, ये कुर्सी में नहीं मानी वो ऐसे ऐसे करके स्ट्रीट मूवमेंट में, वो गली में बैठ के ऐसे ऐसे करते तो स्ट्रीट मूवमेंट हो जाती है। नहीं, स्ट्रीट मूवमेंट तो उस वक्त तो लोगों को पसंद आई ना भाई, तो वो लाहौर में गंडापुर साहब तो नहीं गए थे, अच्छा ये सब करनी कराची हैदराबाद तो नहीं गए सर, थे। मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये कंटिन्यू करना होता है ना, कुछ चीजें तो हैं। फिर ऊपर से ब्लंडर एक और जो मानने जा रहे थे जो ठीक हुआ है, मैं आपको वो स्टोरी सुनाऊं तो आप हंस हंस के पागल हो जाए। तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप ने भाईजान फैसला ये कि वो फैज नाम के कोई एक साहब है केपीके फैजुर रहमान, उनको टिकट दिया जाए,
क्यों टिकट दिया जाए। और अब मैं आपको बता रहा हूँ, बैरिस्टर गौहर को मैं नाम लेके कह रहा हूँ कि बैरिस्टर गौहर साहब ने किसी बंदे को ये बोला कि यार खर्चा होता है, ये आएगा, कम से कम पार्टी का खर्चा तो पूरा हो जाएगा। मैंने उस बंदे से सवाल किया, मैंने कहा भाईजान कितना खर्चा होता है आपकी पार्टी का? उन्होंने कोट की जा रही है एक फिगर के 30 लाख तो इमरान खान के केसेस का होता है महीने का खर्चा। तो मैंने कहा जी आप तहरीके इंसाफ को कब से 30 लाख रुपया महीने की मसला 50 लाख 1 करोड़ महीने का मसला है, आप पब्लिक फंडिंग नहीं कर सकते। मैंने कहा जी मसला कुछ और है वो समझाएं। उन्होंने कहा मसला ये है कि अवाम जो है ना, हम अवाम में ट्रस्ट लूज कर रहे हैं, अवाम को लगता है कुछ जी, अवाम को लगता है कि आप कुछ नहीं कर रहे। तो जनाबे वाला इरफान सलीम मरवत की जगह पे फैजुल्लाह का नाम फाइनल हो चुका था। कल मैंने इस पे वीडियो भी की कि भाई ये नाम फाइनल हो चुका है, ये वजूहात हैं। फैजुल्लाह साहब वो साहब है मुबैना तौर पर जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने पिछली बार कोई सीट के लिए 15 करोड़ रुपए की खर्चा कर दिया था और सीट इनको फिर भी नहीं मिली थी। और फिर मुझे ये भी कहानी पता चली कि गंडापुर साहब इज लर्किंग बिहाइंड इन द शैडोज। वो कह रहे थे कि उन्होंने 2 सेनेट के होपफुल से रब्ता किया और कहा कि टिकट तुम्हारा हक है, अगर तुम्हें नहीं मिलता तो फिर मुझे बताओ, मैं देखूं इनके साथ करता क्या हूं। सही, ठीक है। तो यहाँ तक कहानी पहुंची हुई थी। अभी अलीमा खान ने प्रेशर जो है सारा उठाकर वो भी सुहेल अफरीदी की गोदी में रख दिया। दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो कि फैसले अल्लाह के हुक्म से ऐसे ऐसे गलत करते हैं ना कि जो तारीख में लिखे जाए, उन्होंने कोई 2 बाबे लगाए हैं अपोजिशन लीडरान जिनकी कुल मिलाकर दोनों की उम्र कोई 190 साल बनती है। ठीक है, अच्छा सही। और साल के ठीक है, इतने के होंगे 190 साल कम से कम उनकी उम्र लगती है दोनों की मिलाकर। वो बाबे की तरह, वेयर आर द बाबास। ठीक है, अब आप बाबा बुरा लफ्ज नहीं है, आप पंजाबी में आपको कहते ना बाबा कितने गया पिंड ताड़े पिंड तो कहते उनके, तो अब बाबे एहतजाज करने से तैयार नहीं और हम कर रहे हैं। वो मीडिया रिपोर्ट्स पिछले हफ्ते तक तो आई थी ना कि वो मराहत और उसके लिए वो तो चलो मीडिया में वापस जाने के लिए बाबे कह रहे हमने अलग किस्म की सियासत करनी है, हमने जूडो कराटे नहीं, वो एंगेजमेंट चाहते हैं। उनकी तो पहली तकरीर से बहुत क्लियर था। यहाँ पर सिचुएशन ये है, भी चाहते हैं। सो मुझे माफ कर दे, यहाँ पर सिचुएशन ये है, आपने किससे एंगेज करना मुझे ये बताएं। एस्टेब्लिशमेंट से। वो अमेरिका से बात करें, वो आपसे बात ही नहीं करना चाहते। ओके, मुफाहमत आपने करके देख ली, कितनी देर हो गई तुम मुफाहमत कर रहे हो, क्या मिला आपको? ठुटू मुसाफिर को किसने उठाया? ठीक है, आपकी पार्टी के खिलाफ कैंपेन चल रही है कि नहीं चल रही है? अभी तक आपके बंदे नाअहल करवाने के एक स्टेप वो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? वो अपना काम कर रहे हैं। वो ये मुफाहमत बाबे बैठ के मुफाहमत करें। वो स्वेटर लेके बैठे हुए गौर से वो स्वेटर बुन रहे हैं, साथ में से कोई आके एस्टेब्लिशमेंट वाला बात करेगा और मैं सारे मामला सेट कर दूं। तो फिर सोल्यूशन क्या है भाई? सोल्यूशन एहतजाज, पब्लिक मोबिलाइजेशन तरीके से पड़ेगा भाई। आई थिंक बहनों को लीड करना, फैमिली को लीड करना, क्योंकि जहाँ लीमा खान मौजूद है, जैसे आज सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के इस कॉज के साथ जो जेन्युइन, मतलब इमरान खान की रिलीज के लिए अगर कोई जेन्युइनली कंसर्न्ड है, दैट इज हिज फैमिली कि अपने लोग लगे हुए हैं, अदर देन द फैमिली। कोई वो इसीलिए लगे हुए हैं कि डिस्क्रेडिट करें अलीमा खान को। वैसे तो कभी कभी मुझे खुद भी शक होता है कि अलीमा खान जो है ना इमरान खान को पूरी जिंदगी जेल भिजवाना चाहती है। जब वो हाई कोर्ट को कहती है ना कि हमारे केस सुनो, तो फिर मुझे लगता है कि उनको पूरा यकीन है कि वो बाहर आ जाएंगे। इमरान खान बड़ी वो नाइव है अगर उनको लगता है कि डोगर साहब ने इमरान खान को इंसाफ देना। वो बात एक तरफ, लेकिन अगर वो प्रेशर जैसे आज अगर वो प्रेशर ना क्रिएट करती तो ये शायद फिक्स भी नहीं होता। में कोई जाता या अलीमा खान माइनस कर दें अडयाला जेल के बाहर मंगल को। भाई अभी वो तो जुमेरात को तो वैसे ही फोको कर दिया ना वहाँ की मीटिंग में। फर्क क्या? जुमेरात को तो कोई टर्न अप ही नहीं होता। सुहेल अफरीदी साहब है ना, वो कह रहे हैं फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान ट्रोल्स के लिए। सुहेल अफरीदी साहब का ये कहना है, ये भी मैंने एक नई कहानी सुनी है। सुहेल अफरीदी साहब का कहना है कि मैंने अब जेल के बाहर नहीं जाना जब तक मुलाकात का मुझे वो हो ना यकीन दहानी, तो ऐसे जाने का क्या फायदा। ये वो लोग हैं, मुझे बड़े पसंद है सुहेल अफरीदी साहब, बचपन से मुझे बड़े अच्छे लगते हैं किसके? लेकिन सुहेल अफरीदी साहब अपने बच्चों के बचपन से। सुहेल अफरीदी साहब का नाम कोई बंदा पाकिस्तान में ना जानता होता, ठीक है, ये लंडे की जराबें बेच रहा होता अगर इमरान खान ना होता। ये आज कहता है सीएम बनने के बाद कपड़ों का कारोबार, हाँ लंडे का, इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरी चचा की दुकान थी, ठीक है। आज ये कहता है कि जी मैं सीएम हूँ तो अच्छा नहीं लगता वहां पर जाते हुए। भाई आप में ना कहाँ से आ गई? भाई आप जरा ये आई थिंक नहीं ये भी ज्यादती हम कर रहे हैं। इनिशियल तो उनका जो एक ट्रैक रिकॉर्ड था, जब इनिशियली वो हैंड पिक, ठीक है, तो आते थे किन से उनकी टक्कर किन से? हाँ ठीक है, वो बात सही है, लेकिन इनिशियली उसका जो उसके जज्बात थे वो नजर आ रहे थे, लेकिन विद टाइम आपको पता है जो क्रश जिस तरह से इमरान खान की पार्टी के साथ। को क्या करना है? मैं रिश्ता लेके गया हूँ, मैं जज्बात देखूं मैडम मेरे पास में है कैसे? नहीं, आपको लोगों को मोटिवेट करना है, आपको टीम लीड करना है। गंडापुर ने जब 2 दफा यहाँ पर आया, उसके बाद
کیا ہوا تھا 24 نومبر کو سب نہیں جانتے کہ 26 نمبر چنگی پر پہنچنے کے بعد ہیلی کاپٹر بھی اڑے تھے, موٹر سائیکل, وہ بات صحیح ہے, وہ بات صحیح ہے, فون لائن کی گھنٹیاں بھی but بجی then تھی. you also know کہ آپ کا مقابلہ کس سے ہے, آل پاورفل جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے آپ باہر تھوڑی ہے. صرف ان کے ساتھ جو مقابلہ کرنے والا ایک انسان ہے جو کہ اس وقت جیل کے اندر بیٹھا ہے اور اسی کی لڑائی ہے. اس کے علاوہ جو سارے اس کے پونز ہی اس کا کہلائیں گے نا, وہ سارے ایک طرف. اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کو کچھ ایک بڑی ذہانت والی بات بتاتا جی جی گیان. تحریک انصاف والے جتنے بھی ادھر ٹوٹ بٹوٹ باہر پھر رہے ہیں, جس دن یہ ریئلائز کر لیں گے بھائی جان کہ ہماری سیاست, ہمارا ووٹ عمران خان سے ہی ہے, یہ ابھی ان کو لگ رہا ہے, ان کو تسلیاں بھی دی جاتی ہیں, وہ تیرے کو مسئلہ تو بیٹھا رہے, چپ کر, چل کر, ایزی ہو جا, تو الیکشن میں کون سا جانا ہے, الیکشن میں بھی دیکھ لیں گے, یہ نہیں جانا کون سا الیکشن, ٹھیک ہے. تو بھائی جان تب تک یہ ایسے ہی کرتے رہے کہ جس دن کو پتہ چل گیا کہ عمران خان کے بغیر ان کو کسی نے ایک گھر کا ووٹ بھی کسی نے نہیں ڈالنا, اس دن یہ کافی ان کی تسلی ہو جائے گی. تو وہ تو ہے. ہاں, میرا خیال یہ ہے کہ یہ بڑا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, اور میرا ویسے آپس کی بات ہے, عمران خان صاحب جیل میں تو ضرور بیٹھے, لیکن عمران خان کو جیل میں بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ آپ ہر بار ایک ویک ترین آدمی لیڈر لگا دیتے ہیں اپنی پارٹی کا, اپنے علاوہ بھی کوئی بندہ تسینہ تکڑا لانا سی چوائس. صحیح, چلے میرے خیال میں بہت. لیکن ہاں, لیکن میں یہاں پہ صرف ایک یہ چیز ایڈ کرنا چاہیے تھی کہ علیمہ خان نے, دیکھیں 1000 بندہ بھی کل اکٹھے ہو جائے نا, علیمہ خان وڈ ناٹ کیئر. علیمہ خان صرف ان کو جھنجھوڑ رہی ہیں کہ خدا را مطلب نکلو باہر. 10,000 کا یہ جو ایک فگر دیا ہے نا انہوں نے, ٹارگٹ دیا ہے, دیٹ از جسٹ ٹو ٹیسٹ دا لیڈرشپ, مجھے کہ یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے ان کے 4 لیے, سال سے ہم یہی تو دیکھ رہے ہیں, لٹمس ٹیسٹ ہے ان کے لیے. کل ذرا دیکھیں, کل ایک ذرا سٹارٹر ہوگا نا, کہ کل دیکھیں گے جو عہدیدار وہ ہیں سارے ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, کون کون نکل کے شو اپ ٹرن اپ کرتا ہے, اور اس کے بعد اگر آپ آ جائیں گے اڈیالہ تک تو دیٹ مینس کہ ایک دن کے بعد آپ انشور کریں گے اپنے اپنے حلقوں سے پھر آپ لوگوں کو لے کر آئیں گے. اور جو کہ بہت بڑی بات نہیں ہوگی, شیخ وقاص اکرم صاحب نے میرے پروگرام میں کہا تھا 10,000 بندہ ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے, 7,500 کے پی سے آ جائے گا, 3,000 پنجاب سے, جو پنجاب غائب ہے منظر عام سے. اپنے حلقے میں نہیں جا سکتے, اسلام آباد نہیں آ سکتے ان لوگوں نہیں. لیکن میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں نا, کہ ایک اور یہ میں آپ کو تحریک انصاف کے بڑے اندر کی خبر دے رہا ہوں. تحریک انصاف کے اندر کے حلقوں میں یہ ڈسکس یہ ہو رہا ہے کہ 7 تاریخ کو ہمارے سارے عہدیداران ڈسکریڈٹ ہوں گے کیونکہ وہ نہیں جائیں گے. 9 تاریخ کو سہیل افریدی صاحب ڈسکریڈٹ ہو جائیں گے کیونکہ وہ جہاں پر ان کو روکا جائے گا وہاں سے واپس آ کے اور عمران خان سے رابطہ ویسے منقطع, ثوابی میں جلسہ کر دیں گے سہیل افریدی صاحب. صحیح, ٹھیک ہے. ابھی تک جو بات سارے تحریک انصاف والے بول رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جلسہ ثوابی میں, انہوں نے ثوابی کرنا ہے, اگو رستہ بند کر دینا. اور پی ٹی آئی کے اندر کے لوگ یہ بھی کہتے کہ یار ایٹ لیسٹ کوئی وارم اپ والا چیز تو ایک ماحول ہوتا نا, کہ آپ ثوابی یا کہیں ایسا ماحول کے پی کے اندر رہ کے یا اس کے کلوز اس کے ویسینٹی وغیرہ میں کوئی ایسا ذرا کراؤڈ کو چارج کرنے کے لیے ذرا ایک اکٹھے کرتے, گیدر کرنے کے لیے کرتے, ایک دم سے آپ نے ایک کراؤڈ 1.5 مہینہ پہلے کر کے چھوڑ دیا, ایک دم سے, اور آپ ایک دم سے لیاقت باغ کا آپ نے وہ کر دیا. چلیں, بہت شکریہ علینا آپ کا اور عدیل آپ کا, آپ کا بھی بہت شکریہ. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.